हाय स्टुडंट्स, आज आपण महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 12th बुक कीपिंग अँड अकाउंटन्सी या टेक्स्टबुकमधून पेज नंबर 56 एक्झाम्पल नंबर 3 आपण आज घेणार आहोत. कारण हे एक्झाम्पल मी बाकी ठेवलं होतं. बाकीचे पुढचे एक्झाम्पल्स आपल्याला जे सोडवायला दिले होते ते सोडवून दिलेत. फक्त एक एक्झाम्पल बाकी होतं ते आज सोडवतो आहे. तर ते एक्झाम्पल तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळेल किंवा तुमच्यासमोर बुक असेल तर त्यातून रेफर करा, आपण सोडवू. नसेल तर मी तुम्हाला फोटो देईल, ते नोट डाऊन करा. एक्झाम्पल नोट केलं असेलच. तर आता आपण ॲडजस्टमेंट्स मार्क करूया. तर फर्स्ट ॲडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक सेपरेट इफेक्ट्स ट्रेडिंग क्रेडिट अँड बॅलन्स शीट assets. Second, rate of rupees 900 for bad and doubtful debts. Bad and doubtful debts mark bad debts and sundry debtors. Bad debts account and sundry debtors account. And create a provision for reserve for doubtful debts. Same accounts, debtors and bad debts. Then create a provision for discount on debtors. Mark sundry debtors account and discount account, debit side. Sundry debtors and discount. And on creditors 5%. Mark creditors and credit discount. क्रेडिट साइड डिस्काउंट. ट्रायल बॅलन्स दोन साईडमध्ये आहे, तर क्रेडिट साईडला डिस्काउंट असेल तो मार्क करा. देन आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस वेजेस 700 and salaries 800. Two accounts, salaries account, wages account. Then insurance is paid for 15 months. Mark insurance account. Depreciate land and building, single asset, land and building account. Then Reena and Aarti are sharing profit and losses in their capital ratio. Partners profit sharing ratio on the basis of capitals. आणि बाकी सेल्स अकाउंट, परचेस अकाउंट मार्क करा. रिटर्न्स आहेत. ओके, तर फर्स्ट वर्किंग रेशो कसा असेल? रीना अँड आरती. Reena is to Aarti. Reena capital 50,000 is to 30,000. Just cancel the common zeros, then remaining ratio, that means 5:3. कसं आहे? तर या दोन्ही पार्टनरचं रीना आणि आरतीचं कॅपिटल किती दिलंय? 50,000 आणि 30,000. तर याचा रेशो काय येतो? 5:3. जर झिरोज कॉमन कॅन्सल केले तर शिल्लक काय राहील? 5:3. आणि या रेशोमध्ये आपल्याला प्रॉफिट लॉस शेअर करायचा आहे. ओके, तर हा रेशो पण नोट डाऊन करा आणि हा फॉर्मॅट पण तुम्ही ड्रॉ करून घ्या. ओके, तर आता आपण ट्रायल बॅलन्स पोस्ट करून घेऊया. आपण झाला असेलच. ट्रायल बॅलन्स क्रेडिट बॅलन्सेस फर्स्ट. सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट. Credit balances first. Sales trading credit. Buy sells 58,200. Single line. Sundry creditors liability side. Capital साठी जागा 4 वेळी ठेवा. 4 lines.
sundry creditors. Sundry creditors 25,700. Single line. Then purchase returns less from purchase. Trading debit, first line. Opening stock. Then to purchase. And then less purchase returns. Purchase returns 500. Then RDD 800. आता RDD 800 आहेत आणि नवीन पण RDD आहेत. तर क्रेडिट RDD ला मार्क करून घ्या. ओके, RDD 800 आणि न्यू RDD 1000 च्या पुढे येतील. तर ते दोन्ही प्लस केल्यानंतर आपल्याला ओल्ड मायनस करायचं. तर क्रेडिट साईडला आपण लिहूया एक लाईन सोडून बाय RDD, then discount credit RDD inner single line by discount inner 50 single line. Commission credit commission by commission by commission 250. And then capital balances, capital account credit side 50,000 30,000 by balance brought down. First partner 50,000 and second partner 30,000. Capital balance, capital upon credit side. Then debit balances. Purchases 35,500. Purchase आपण नोट केलाच आहे. 35,500 minus 500 means 35,000. Sundry debtors assets. Sundry debtors 40,000 आणि डेटास होती 3 टिक मार्क करायचे. बॅक डेट्स, RDD and discount. 3 च्या डबल 6 लाइन्स टोटल. Then sales returns less from sales. Less sales return 1,000. Balance 57,200. Opening stock 18,100. Opening stock trading debit 18,100. Bad debts P&L debit. सॅलरी आहे, सॅलरीला एक मार्क पण आहे. एक 2 लाइन्स ब्लँक ठेवू आपण. 2 bad debts the bad debts 500. old bad debts मध्ये
न्यू बॅड डेट्स आपल्याला ऍड करायचे आहेत. ओके, नेक्स्ट लँड एंड बिल्डिंग asset. Land and building 25,000 in our single line for depreciation. Furniture assets furniture 20,000. Adjustment 9 is the outer. Discount debit discount pay and debit to discount to discount $1,000. Then royalty direct expense, wages and adjustments are 2 lines. Then 2 royalty royalties 700. Trading debit direct expenses. Rent, only rent means indirect expenses to rent rupees 1,900. Salaries, pay and debit first line. Salaries 3,000 in our single line. Wages direct expenses, wages trading debit to wages rupees 800 in a single line. Insurance, only insurance indirect expense insurance 1,500 single line. Adjustment paid for 15 years, 15 months. Then drawings capital debit 2 drawings 2,000 1,000. First partner 2,000 and second 1,000. And then cash and bank balances, cash and bank, cash in hand. Assets, cash in bank, cash in hand. Cash in bank 11,500. And cash in hand 2,000. ओके, असा हा ट्रायल बॅलन्स आपला कंप्लीट होईल. तर आता ॲडजस्टमेंट्स. फर्स्ट ॲडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक 22,000. फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग क्रेडिट closing stock, trading credit and assets.
closing stock 22,000. Then write off rupees 900 as a bad, less from debtors, less bad debts 900, 39,100 balance. Bad debts less from debtors, add new bad new bad debts 900, bad debts old plus new 1,400, less from debtors and P&L debit. Then create a provision for reserve for doubtful debts 1,000, less RDD 1,000, total 38,100. Old bad debts plus new bad and RDD, add new RDD 1,000, total 2,400. Less from debtors म्हणून लेस होईल ते P&L च्या डेबिटला ऍड होईल. Bad debts and RDD. Then create a provision for discount on debtors 3%. Discount on debtors less 3% discount. Now 3% calculate on 38,100 on that amount. किती 38,100 into 3 upon 100. Just that means just calculate 381 into 3. Okay, that means check करा 1143 1143 1143. Net debtors balance 36,957 1143. Discount less from debtors, that discount add to old discount, add 3% discount 1143, that means 2143. discount मध्ये ऍड करा, debtors म्हणून less discount मध्ये ऍड, bad debts मध्ये bad debts आणि RDD bad debts मध्ये, discount on debtors less from debtors add to discount. Same discount on creditors 5%. Now creditors $25,700 into 5%.
calculate 5%. Amount 257 into 5. $1285 less discount 1285, the net creditors balance net creditors 24,415. आपले ॲसेट कमी होते, डिक्रीज होते तर लॉस होतो डेबिट. आता लायबिलिटी डिक्रीज झाली तर आपला बेनिफिट होतो तो क्रेडिट. ओल्ड डिस्काउंट आहे त्या डिस्काउंट मध्ये 1285 ऍड करा. ऍड न्यू डिस्काउंट 1285 1335. Then outstanding expenses wages 700. Outstanding expenses wages, add outstanding 700 outstanding wages, add to wages, and outstanding salaries 800, add to salary, add outstanding 700, 3,700. Okay. First effect, add to expenses. Second, liabilities, outstanding expenses, wages and salary. Wages 700 and 800, total 1,500. Then insurance is paid for 15 months with effect from 1st April. 1st April to 31st March, complete 12 months period. Total insurance paid 1500 for 15 months. आपण किती अमाउंट पेड केली? 1500. मंथ्स 15 म्हणजे मंथली 100 रुपीज. आपल्या इयरली 12 मंथचे 1200 कमी आले तर पुढच्या 3 मंथचे 300 लेस प्रीपेड. and prepaid insurance assets. Prepaid insurance 300 assets. Then depreciate land building 5%. Land building less depreciation 5%, 1250. 23,750. Depreciation less from assets and to depreciation on land and building 1,250. Okay. Now the adjustments clear झाले. तर आपण आता एक एक पार्ट क्लोज करूया, चेक करून घ्या. टोटल
वेळ मिळाला तर करून ठेवा, चेक तर करून घ्या. आउटस्टँडिंग सॅलरी 800, एक करेक्शन करा. आउटस्टँडिंग सॅलरी दोन्ही 700 झाले होते, वेजेस अँड सॅलरी. तर अमाऊंट आउटस्टँडिंग सॅलरी 800 मीन्स टोटल 3800. तर आता आपण फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करूया. तर ट्रेडिंग क्रेडिट टोटल लेस ट्रेडिंग डेबिट टोटल. ट्रेडिंग क्रेडिट टोटल 79,200 to GPCD. तर क्रेडिट मायनस डेबिट, क्रेडिट टोटल 79,200. मी इथे कॅल्क्युलेशनला अमाऊंट देतो. क्रेडिट मायनस डेबिट 79,200 क्रेडिट टोटल and debit total 25,300. That means GP 23,900. Same GP brought down by GPBD 23,900. Okay, हा फर्स्ट पार्ट चेक करा. आता सेकंड टोटल करून घ्या. मी थांबतो पाहिजे तर चेक करा. ओके, आता ॲक्च्युअल ऑलरेडी आपण क्रेडिट बॅलन्स क्रेडिटलाच नोट केला, डेबिटचे डेबिटलाच आहे. ॲक्च्युअल खरं तर या टोटल डेबिटमधून ही अमाऊंट मायनस पण करता येते, करायला पाहिजे. पण फर्स्ट एक्झाम्पल होतं तर तुमच्यासाठी हा क्रेडिट बॅलन्स क्रेडिटलाच नोट केला, जे मायनस झाले ते डेबिटला. या टोटल डेबिट जास्त असेल तर त्याच्यातून ही अमाऊंट मायनस केली जाते. पण फर्स्ट एक्झाम्पल असल्यामुळे मी क्रेडिट बॅलन्सेस क्रेडिट आणि आलेले डेबिटलाच नोट केले. तर आता नेट प्रॉफिट, तर P&L ची पण टोटल करा. क्रेडिट मायनस डेबिट, क्रेडिट टोटल 26,285 होतं. काय फक्त याच्यामुळं टॅली टोटल चेंज येते पण नेट प्रॉफिट तोच येतो. ओके, जर डेबिट बॅड डेट्स आणि आरडीडी जास्त असतील तर हे क्रेडिटचे मायनस पण करता येतात, केले पाहिजे. पण आता आपण क्रेडिटचे क्रेडिटला आणि डेबिटचे डेबिटला नोट केले. तर 26,285 लेस डेबिट टोटल म्हणजे नेट प्रॉफिट 13,592. कसे आले क्रेडिट मायनस डेबिट. तर क्रेडिट टोटल 26,285 लेस डेबिट टोटल 12,693 म्हणजे बॅलन्स मिळेल 13,592. आता आपल्याला रेशो दिला होता ऑन द बेसिस ऑफ कॅपिटल आणि कॅपिटलचा रेशो आपण फर्स्ट वर्किंग कॅल्क्युलेट केला होता 5:3 50,000 30,000. The first partner Rina and Aarti. $13,592. रेशो क्या होता 5:3. 5 plus 3 8. That means 5/8 आणि 3/8. 8 ने डिवाइड करा, 5 ने मल्टिप्लाय करा, 8 ने डिवाइड करा, 3 ने मल्टिप्लाय करा. या टोटल अमाउंटला तर फर्स्ट पार्टनर मिळेल 8495 आणि सेकंड पार्टनर मिळेल 5097. अशी टोटल 13,592. आणि हाच नेट प्रॉफिट करंट अकाउंट क्रेडिट बाय नेट प्रॉफिट किंवा P&L
8495 and 5097. आता हेच कॅपिटलचे बॅलन्सेस आपण फायनल 50 प्लस 8495 58495 same 58495 tally and 30,000 plus 5097 35097 35097. आता balances credit minus debit to balance sheet 58,495 2000 minus that means 56,495 and 35,097 that means 34,097 and same capital balances capital arena and RT 56,495 and 34,097. Total capital 90,592. Okay. And now tally total must be equal. दोन्ही साइडची टोटल सेम आली पाहिजे, करेक्ट आली पाहिजे. 116,507 चेक करून घ्या. असे आपल्या टेक्स्ट बुक मधले अनसॉल्व प्रॉब्लेम टोटल मी सॉल्व करून दिले. टोटल चेक करा सुरुवातीपासून. जीपी कसा आला, क्रेडिट टोटल मायनस डेबिट टोटल, दोन्ही टोटल्स मी नोट केले. त्याचा डिफरन्स हाच ब्रॉड डाऊन पुढे. तर नेट प्रॉफिट क्रेडिट टोटल लेस डेबिट टोटल हा आरडीचा पण पॉईंट मी एक्सप्लेन केला. क्रेडिटचा बॅलन्स क्रेडिटलाच मी नोट केला. नंतर हा क्रेडिट बॅलन्स छोटा आहे, डेबिट बॅलन्स मधून इथून बॅक डेट्स आणि आरडीच्या टोटलमधून मायनस पण करता येतो, केला पाहिजे. तरी पण आपण आता फर्स्ट एक्झाम्पल क्रेडिटचे क्रेडिटला आणि डेबिटचे डेबिटला नोट केले. त्याचा डिफरन्स हा नेट प्रॉफिट क्रेडिट टोटल मायनस डेबिट टोटल, तर तो सुद्धा त्या रेशोमध्ये 5:3. पण ती इन्फॉर्मेशन होती कॅपिटल रेशो ऑन द बेस ऑफ कॅपिटल. तर तो रेशो मी फर्स्ट वर्कआउट करून दिला होता. त्या रेशोमध्ये हा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट केला. तर कॅपिटलचा बॅलन्स 56,495 अँड 34,097 ही दोन्ही टोटल आउटर आणि बॅलन्स शीट आपलं टॅली होत आहे. चेक करून घ्या, काय डाऊट असेल विचारा आणि नोट डाऊन करा. तर टेक्स्ट बुक मधले प्रॅक्टिससाठी दिलेले अनसॉल्व प्रॉब्लेम कंप्लीट मी सॉल्व करून दिलेले आहेत. सर सिमिलर प्रॉब्लेम तुम्ही सोडवायचा प्रयत्न करा, ट्राय करा, काय डाऊट असेल विचारा. आणि याच्यानंतर आपण बोर्डात परीक्षेत आलेले एक्झाम्पल्स आपण सॉल्व करणार आहोत. तर त्यावेळेस ते मी एक्झाम्पल्स देईल किंवा तुम्हाला दिलेल्या नोट्समधून ते तुम्हाला मिळतील. मी पेज नंबर सांगेल, एक्झाम्पल नंबर सांगेल. आणि आता जसं आपण नोटबुकमध्ये बघताय, आपल्या टेक्स्टबुकमध्ये बघताय, तसं ते आपण नोट्समधून सोडवणार आहोत. ओके.